हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लास में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ क्वेश्चन शुरू करांगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण इस क्वेश्चन की पेपर विच आने की पूरी संभावना है। आज का क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य सोमियां का वर्णन करो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए स्क्रीन ते दिखाए गई मुख्य गल्लां दे विचों मैं कुछ नूं अंडरलाइन किया है। तुसी नोट्स बनाते समय इन्हां अंडरलाइन नूं ही अपने नोट्स का हिस्सा बनाना है। प्रश्न ज़्यादा लंबा होने करके आपां कोशिश करनी है कि इसनूं 7-8 पेजां दे विच खत्म कर लईए। शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य सोमियां का वर्णन करो। सानू प्राचीन काल के भारतीय इतिहास के निर्माण विच अनेक कठिनाइयों का सामना करना पैंदा है, परंतु अनेक इतिहासकारां ने अपने अनेक यत्नां नाल इतिहास के अनेक सोमियां का पता लाया है। इन्हां सोमियां के आधार ते ही सानू प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन्हां सोमियां नूं असी मुख्य रूप तो 4 भागां विच वंड सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूजा लौकिक साहित्य, तीजा यात्रा वृत्तांत यानी भारत विच आए विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, अते चौथा है पुरातत्व संबंधी सोमे। अज असी धार्मिक साहित्य शुरू करांगे अते इस धार्मिक साहित्य विच अज की क्लास विच केवल ते केवल हिंदू साहित्य की चर्चा ही की जाएगी। भारत शुरू तो ही धर्म प्रधान देश रहा है। भारतीयों के लिए धर्म जीवन का एक अमूल आदर्श सी। धार्मिक साहित्य विच सब तो ज़्यादा साहित्य हिंदुओं के द्वारा लिखा गया। इस तो अलावा बौद्धां अते जैनियां ने भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना की सी। इन्हां दे डूंघे अध्ययन तो सानू तत्कालीन लोगों की समाजिक, राजनीतिक अते आर्थिक दशा के संबंध विच बहुमूल जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्य विच असी पहला गल करांगे हिंदू साहित्य की। भारतीय संस्कृति अते सभ्यता नूं हिंदुआं जां आर्यां दी सब तो महत्वपूर्ण देन वैदिक साहित्य सी। वैदिक साहित्य नूं रचना काल के आधार ते 2 भागां विच वंडिया जा सकता है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल का साहित्य, जां इसनूं असी ऋग्वैदिक काल का साहित्य भी कह सकते हैं। दूजा है उत्तर वैदिक काल का साहित्य। दोनों नूं असी डिटेल च समझांगे। पहला है प्रारंभिक या मुढ़ला वैदिक काल का साहित्य। शुरुआती वैदिक काल जिहदा समय से 1500 ईसा पूर्व तो लैके 1000 ईसा पूर्व तक दे साहित्य विच 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक अते उपनिषद आदि शामिल हैं। इस साहित्य नूं श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना मनुखों द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के दसन ते ऋषियों द्वारा की गई सी। इसलिए इस साहित्य नूं ईश्वरीय या कुदरती ज्ञान का भंडार भी आख्या जाता है। इस साहित्य विच पहला गल करांगे 4 वेदां दी। वेद शब्द विद धातु तो निकलिया है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ 4 ਹਨ: ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ। ਰਿਗਵੇਦ ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ 1028 ਸੂਕਤ ਹਨ ਅਤੇ 10,552 ਮੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮੰਡਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਮਵੇਦ। ਸਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਮਧੁਰ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 75 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੁਰ ਅਤੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਯਜੁਰਵੇਦ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵੇਦ ਹੈ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਵੇਦ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰण्यक। ਆਰण्यक ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 108 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਦੋਗਯ, ਕੇਨ, ਈਸ਼, ਐਤਰੇ ਅਤੇ ਤੈਤਰੀय ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਯਾਨੀ 1000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਗ, ਸੂਤਰ, ਉਪਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਵ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੇਦਾਂਗ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇਦਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਗ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਛੰਦ, ਕਲਪ, ਵਿਆਕਰਣ, ਨਿਰੁਕਤ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਵੇਦਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਦਾਂਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੂਤਰ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਹੈ: ਸਰੋਤ ਸੂਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੂਤਰ। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਪਵੇਦ। ਉਪਵੇਦ ਸਹਾਇਕ ਵੇਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨੁਰਵੇਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਗੰਧਰਵ ਵੇਦ,
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਪ ਵੇਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਮਨੂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਯਾਗਵਲਕਿਆ ਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰ, ਗ੍ਰਸਥ, ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਸੰਪੱਤੀ, ਸਾਝੇਦਾਰੀ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 18 ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਲਗਭਗ 500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਮਤਸਯ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੁਨਾਗ ਵੰਸ਼, ਨੰਦ ਵੰਸ਼, ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼, ਸਾਤਵਾਹਨ ਵੰਸ਼, ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਗਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਛਠ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ 6 ਦਰਸ਼ਨ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਪਿਲ ਦਾ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੌਤਮ ਦਾ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੌਥਾ ਕਣਾਦ ਦਾ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਜੈਮਨੀ ਦਾ ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਅਤੇ ਛਠਾ ਹੈ ਵਿਆਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੀਮਾਂਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਹਾਕਾਵ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਾਕਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਕਾਵ ਸਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24,000 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਗੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਕਾਵ 1000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।